Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwaillah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan untuk keluarga besar Progres, khususan untuk keluarga besar Kiai Kanjeng, khususan untuk keluarga besar TKIT Alhamdulillah, khususan untuk keluarga besar Perpustakaan Eyan, khususan untuk keluarga besar Leto, khususan untuk jamaah Ma'iyah Nusantara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan untuk beliau Bapak kita, guru kita, simbah kita, Bapak Muhammad Ainun Najib dan keluarga besar beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan untuk kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونجيل صنوان وغير من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sedang berada di dalam ketidaktahuan masal. Jadi KBG janjane urung cetha. Ilmu pengetahuan manusia menyimpulkan atau mengasumsikan beberapa hal, tetapi sesungguhnya semua itu spekulatif.
semua ilmu, dari ilmu kedokteran, farmasi, dan ilmu apapun. Kalau kita nggak pakai masker, kita berpikir kayak ono corona. Nek wis nganggo masker berpikir janjane kayak ora ono lho, jan iki mung wedi wae. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mencoba menyisir sejumlah wilayah persoalan yang kita sebenarnya tidak tahu persis. Kenapa kita tetap memenuhi protokol? Karena kita hidup bareng dengan banyak orang yang lain. Kalau kita berlaku sesuai dengan kebenaran yang kita yakini, belum tentu itu maslahat untuk orang lain. Janjane ya wani-wani wae aku arep nabrak nang ndi ra masalah, ora nggo masker ya ora masalah. Mungkin wis latihan maihan kaya ngono. Wis ketemu setan, ketemu jin, ketemu tai, ketemu alas, ketemu gunung, ketemu segala macam. Nek meng karo corona janjane ora masalah, kuwi lak meng lara sawan to kuwi. Gitu. Tetapi kalau itu kita lakukan, kita akan bisa menjadi mudarat bagi banyak orang lain yang salah paham. Tidak berarti kalau saya itu lebih hebat atau tidak, tapi kan memang setiap orang dalam ketidaktahuan, di dalam kegelapan kan tetap kudu melakukan alon-alon dan ngerasa-ngerasakin di bener, di salah, di bahaya, di ora. Oleh karena itu yang kita lakukan sekarang adalah kita tidak melanggar apapun secara kewarganegaraan maupun secara sosial, agar supaya tidak menjadi malpraktek sosial massal, supaya tidak menjadi bahaya bagi orang lain yang salah paham terhadap perilaku kita. Saiki kowe maiyahan nganti jam 3 esuk kae nek ana sing nglakoni kan mung do loro-loro to. Kowe lak ora. Tetapi kan ora loromu kuwi ora sah kok pamerke nang sapa-sapa. Karena itu juga tidak bisa menjadi ilmu objektif bagi banyak orang. Kuwi lak mergo kowe pancen ora ono penggawean liya dadi awakmu kuat untuk maiyahan nanti jam 3 dan seterusnya. Sekarang kita sedang berada secara pelan-pelan kita akan coba mengelaborasi meskipun kita tidak tahu persis ya. Artinya ada iki saiki nek cara wong sing duwe Gusti Allah ya saiki mung gumantung hidayah dan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Loro bangkrut, loro kere, loro apa kuwi kan wis biyen. Ya. Dan selebihnya saya selalu monitor ke Kadipiro maupun ke Jakarta, ada nggak teman-teman yang kena corona atau tidak. Mungkin ya oke sing kena, ning ora apa-apa. Nah kan itu masalahnya yang menjadi sulit kita sekarang, karena sing kena ya ora apa-apa, ning iso nulari kan begitu kan gitu. Ada orang yang sehat-sehat saja tapi dia menulari corona ya bisa juga. Jadi kan sarwa spekulatif urip awake dhewe saiki. Fakta teoritis bukan fakta empiris ya. Salah satu asumsi di Ma'iyah selama ini kan corona ini menghancurkan atau membunuh kapitalisme global. Dan saya sebenarnya tidak merasa nyaman dengan asumsi itu, karena upama modaro kapitalisme global menungsone ya tetap ragus. Kuwi meng ditunda wae, meng kaya wong korupsi konangan yo dibui, tidak berarti dia kapok korupsi to. Engko dhek metu ya ngono meneh, utawa di penjara pun dia tetap melakukan korupsi. Kan gitu. Sama dengan hancurnya kapitalisme global. Dan sekarang menurut saya para kapitalis global tidak sedang hancur tapi sedang menunggangi situasi corona. Nah, ini sejumlah fakta harus kita cari. Dan sejumlah informasi sudah saya terima, meskipun saya bukan expert dan bukan bidang saya untuk membicarakan masalah itu, tapi saya sudah mendapat informasi-informasi. Jadi sekarang tidak mungkin kapitalisme global hancur hanya karena corona. Mereka pasti memanfaatkan corona karena rumusnya menungso iki loro rek. Siji, kowe gelem ngetokke duit piro ae nek atimu seneng. Ya tau, misalnya kowe jomblo untuk calon bojo, kowe kon nukokke apa wae lak kok tokokke, sembarang kok tokke. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta dan senang itu ngetokke duit piro wae gelem. Nomor loro, wong nek wedi, wong nek wis mati, biar apa wae dituku karo dhek, asal tidak mati. Nah, situasi manusia di dunia sekarang kan dalam keadaan ketakutan, sehingga ini adalah pasar yang luar biasa bagi para kapitalis corona.
Jadi corona ini menurut saya dikapitalisasi sedemikian rupa. Nanti Yoyok saya mohon ikut menjelaskan nek bahasana Yoyok kui sekarang dunia farmasi sedang panen habis-habisan karena jarak antara mereka dengan publik atau pasar atau masyarakat atau atau konsumen adalah jarak takhayul. Memang diweden mergo kowe wedi ditawani sesuatu sing kira-kira iso menetralkan wedine kuwi kan kowe gelem tuku. Jadi itu komoditas yang luar biasa. Jadi sekarang justru kapitalisme global memanfaatkan dan menunggangi situasi corona ini untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Singapura yang penduduknya berapa? Oke, nanti ke Jakarta. Lah ya, Singapura yang canggih, yang penuh disiplin, alatnya memadai, birokrasinya ketat, dan seluruh perilaku sosial birokrasinya juga sangat profesional. Terpapar sebanyak itu lebih banyak dari Indonesia. Sementara Indonesia penduduknya sak ndaya kayak ngene iki ratusan juta. Yang terpapar lebih kecil daripada Singapura. Itu kan tidak bisa dinalar secara ilmu pengetahuan gitu. Dalam ilmu komparasi medis sosial kan tidak bisa. Kan mestine gini, kudune nek Singapura wae kaya ngono berarti Indonesia iki ding bergelimpangan di jalan-jalan. Karena fakta atau tanda bahwa penduduk terpapar corona tidak hanya berdasarkan testing apa swab, apa rapid test atau apapun, tapi kan efek langsung kepada yang bersangkutan. Nek pancen setelah sekian minggu dia tidak bisa ditangani, maka dia akan meninggal. Kudune kan ding gelimpang ning dalan-dalan to ning Malioboro kae isu ana 20 mayat misalnya ngono kuwi. Juga di Jakarta dan tempat-tempat lain. Tapi kan faktanya tidak ada. Tidak ada keterpaparan sampai separah itu di Indonesia. Padahal nek secara teoritis seharusnya kita parah sekali. Dulu pernah dideteksi bahwa setelah hari raya akan terjadi curaman lonjakan fakta keterpaparan yang tinggi, tetapi kan juga tidak terbukti. 2 hari 3 hari ini memang ada lonjakan agak curam, tapi tetap belum sampai setingkat yang diteorikan dalam komparasi Singapura tadi itu. Jadi teman sekalian, awake dhewe iki janjane iki saiki bondone iki dudu ilmu wis mung iman. Iman itu pun hanya berlaku untuk kita dan keluarga kita. Sebab kalau iman yang teguh itu kita bawa keluar ke RT RW, nanti orang lain tidak dengan landasan yang sama tapi melakukan hal yang sama dengan kita kan bisa membahayakan mereka. Nek kowe lak nganti jam 3 esuk ora turu ora apa-apa, bar kuwi nyambut gawe tetep nyambut gawe. Nek wong liya kan le bayar nganti sore turune. Jadi kondisi kita memang berbeda gitu sekalian. Belum lagi watak kapitalisme hampir setiap orang terutama negara dan pejabat itu kan juga ora saono corona we sing jenenge mental proyek kan kaya ngono kae. Dadi apa meneh kaya ngene iki. Duit diglontorke akeh banget kuwi. Nek kowe menterine apa kowe presidene kan kowe mikir-mikir kita duit tak keke sapa to? Ora waton tak keke. Sehingga teman sekalian, malam ini alhamdulillah kita janjane aku wani wae bali ning kasihan kaya biasane ning kuwi kan mesake dan ramil to. Mesake Kapolsek, mesake Pak Camat, Pak Lurah karo tangga-tangga kan panik ora karuan kae. Dan kita pasti dibully habis di medsos karena sekarang itu malaikat mungkar nakir terlalu cepat datangnya, menjelma menjadi buser-buser gitu. Buser mukodas gitu. Artinya tidak bisa kita mengandalkan seluruh media dan sistem informasi ini untuk mengambil kebenaran. Karena segala sesuatu betul-betul difilter oleh kepentingan, difilter oleh ambisi, difilter oleh subjektivisme politik. Dan saya kira itu yang kemarin kita bicarakan dengan Pak Busro CS di sini adalah kesulitan Anda, kesulitan kita semua untuk bisa menjadikan kecemasan dan kegelisahan kita. Mohon izin kemarin teman Pak Busro itu datang membawa teman-teman Muhammadiyah yang akan bikin kongres rakyat.
untuk informasi Ma'iyah aja. Dan salah satu kesulitannya adalah nek wong sak Muhammadiyah sak Indonesia mikir kaya Pak Busro aku wani iki, tak tandangi iki. Intinya kan sebenarnya memang sudah parah sekali Indonesia ini. Kita itu sudah membunuh anak cucu kita sedemikian rupa. Dan melemparkan ibaratnya kita ini kucing, anak kucing kita itu kita lemparkan ke hutan yang penuh serigala dan musang. Kan gitu ceritanya. Melalui undang-undang, melalui aturan-aturan, melalui polisi politik dan seterusnya. Dan kemarin Pak Busro CS mengemukakan banyak sekali hasil-hasil penelitian yang menggambarkan betapa kita sendiri yang memimpin Indonesia ini melakukan perampokan-perampokan besar tidak terhadap hari ini tapi juga terhadap masa depan SDA dan SDM Indonesia. Artinya alam kita yang kaya raya ini kita gadaikan dan kita buka habis untuk perampok-perampok dan dilindungi oleh pasal-pasal sedemikian rupa. Nah, tapi kecemasan itu kan hanya kecemasan Pak Busro dan beberapa teman Muhammadiyah, belum merupakan kecemasan PP Muhammadiyah. Sebab nek ketua PP Muhammadiyah tenan po wani ngomong kaya Pak Busro ya ora wani. Apalagi seluruh masyarakat Muhammadiyah kan juga tidak berarti mereka berpendapat yang sama. Kalau kecemasan mengenai perampokan masa depan Indonesia itu adalah kecemasan publik, kecemasan bersama, kegelisahan Muhammadiyah NU, Nahdliyin dan Muhammadiyin bersama-sama, maka tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan di Indonesia. Ternyata urusan corona di Indonesia ini tidak berpusat pada ilmu pengetahuan kedokteran, prakteknya toh ya. Jadi teman-teman virolog, ID, para dokter dan para pakar di wilayah-wilayah endemiologi apa kuwi? Pandemiologi apa kuwi? Ya di wilayah itu kan tidak diajak serta untuk ikut menangani. Mereka kan tidak menjadi pelaku utama dari urusannya. Padahal ini kan jare wis ono universitas karo fakultas. Nek wis urusane kayak gini kan kudune sing nomor siji kan farmasi dan kedokteran kan gitu. Tapi ternyata mereka tidak dilibatkan sebagai pakar atau sebagai ilmuwan. Yang dilibatkan adalah perusahaan-perusahaannya atau lembaga-lembaga bisnisnya yang difilter berdasarkan bisa mau atau tidak bekerja sama untuk menunggangi kapitalisme corona global ini. Gitu. Jadi teman sekalian, sekali lagi kita berada di dalam posisi yang lebih gelap dari sebelumnya. Oleh karena itu sekarang kita sudah mendapatkan wabal dari Allah tapi kita ikut kena asapnya kan begitu. Nah sekarang kita mohon kepada Allah agar kita oleh Allah, karena Allah sendiri berjanji barang siapa bersamamu Muhammad maka dia akan bebas dari azabku. Dan ada banyak sekali kepercayaan kita kepada janji-janji Allah dan itu kita lakukan terus. Mudah-mudahan Ma'iyahan malam hari ini bisa membuat Anda lebih segar di rumah masing-masing. Dirasake cangkemmu piye jerone tenggorokanmu, selama corona ini saya seger sekali. Isis cangkemku ki isis mbok kaya ana apane kae. Jadi cangkem ki isis terus kalau penak terus kalau sak tenggorokane kuwi. Saya kira karena rokok itu. Karena para petugas kesehatan di Perancis lengannya diboboki nganggo mbako terus dilapisi apa, karena mereka melihat bahwa penderita corona sangat sedikit jumlahnya yang berasal dari dunia perokok. Gitu. Dan saya sedang menunggu hasil penelitian itu. Saya kira penelitinya nanti akan dibully habis juga itu. Kalau dia mengumumkan. Sebenarnya sekarang itu saya sudah mendapat informasi bahwa sejumlah dokter sudah menemukan sejumlah hal, tapi mereka tanya kepada saya, "Iki wani apa ora cah iki nek tak omongke ke publik ngono." Ya aja sik, saya bilang gitu, aja sik engko ndak kowe. Nek kowe sekti mandraguna kaya Nabi Khidir ya ora apa-apa, nek kowe dudu Khidir ya aja. Bismillah, sekarang kita wabalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang mencintaimu Engkau lindungi dari
hal-hal yang Engkau timpakan kepada orang-orang yang khianat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. شديد العقاب يا ذا العدل والقسط يا ذا العدل والقسط يا ذا الوباء يا ذا الوباء يا ذا الوباء يا ذا الوباء
ذا الوباء شديد العقاب يا ذا العدل والقسط يا ذا العدل والقسط يا ذا الوباء يا ذا الوبال شديد العقاب يا ذا العدل والقسط يا ذا العدل والقسط يا ذا العدل والقسط يا ذا العدل والقسط يا ذا الوبال
sekalian, wabal ini kan kita ajukan kepada Allah kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Kita mulai di KJ kalau tidak salah apa di mana? 2016. Jadi wabal itu kan kosakata yang baru dipakai oleh Ma'iyah ini, selama ini kan tidak pernah dipakai. Yang kita pakai kan ikan bawal, bukan wabal. Nah, wabal itu kan sebenarnya balasan Allah. Jadi Allah itu, kita di Ma'iyah terang-terangan aja, Allah itu maha pembalas. Jadi Allah itu yang balas dendam. Meskipun dendamnya Allah beda dengan dendam yang kita kenal, tapi Allah itu maha pembenci dan maha pendendam. Kita di sini terang-terangan aja, meskipun hati-hati terhadap tafsir dan pemahamannya. Karena selama ini khasanah Islam tidak pernah berani mengatakan bahwa Allah itu benci, Allah itu bales, itu tidak tahu. Padahal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu kan juga berupa balasan semuanya. Nah, masalahnya adalah kita mencoba memberanikan diri untuk berhati-hati terhadap kadar tafsir dan wilayah atau akurasi tafsirnya. Bahwa Allah maha benci itu Anda bisa dilihat di Al-Quran. Anda search kata benci atau kebencian akan sangat keluar sejumlah ayat yang menyatakan bahwa Allah itu bahkan bencinya kepada orang yang dia benci melebihi benci manusia kepada sesamanya. Sangat besar kebencian di sisi Allah, lebih besar dari kebencianmu sendiri kepada mereka. Terutama kepada orang-orang yang dikasih jalan yang benar tapi memilih jalan yang salah kan itu. Itu saya kira rumus sama Al-Quran. Jadi kita tidak segan-segan. Jadi selama ini kalau di dunia ini kita ngomong cinta kan berarti kan tidak boleh benci. Padahal cinta dan benci itu kan jodoh. Benci adalah cinta yang dilukai, kira-kira kan seperti itu kalau pakai dialektika psikologi ya. Jadi benci itu tidak apa-apa karena benci itu tanda cinta. Allah sendiri maha mencintai Rahman Rahim, tapi Allah juga maha benci. Allah juga maha pembenci. Anda lihat nanti di Al-Quran di rumah, bahwa Allah maha pembenci dan Allah sangat membenci orang-orang tertentu atau hamba-hamba tertentu yang melakukan atau mengambil sikap tertentu. Itu ada rumusnya, ada regulasinya dari Allah sendiri. Nah, maka kita berani untuk mohon wabal kepada Allah karena Allah maha membalas. Nah, sebenarnya yang sudah kita alami adalah bahwa Allah mengabulkan, sama dengan sebelum reformasi saya bikin puisi doa mohon kutukan dan akhirnya kita dikutuk bener ini seluruh Indonesia. Ketok ya arep dandan-dandan jebul luwih parah timbangan sing didandani gitu ya. Ketoke bongkar mesin jebul bar ki dadi gerobak gitu. Kan gitu. Nah, Allah mengabulkan wabal kita dan sekarang kita sedang mengalami kalimat yang kedua yaitu syadidal iqab. Apa? Hukuman yang sangat dahsyat. Modar aku saiki. Rono rene ra iso ya ta nyambut gawe modar saiki. Ngenteni pembagian sembako ya ta. Ora iso iku apa-apa, perusahaan besar kecil bangkrut semua kecuali sejumlah blessing in disguise di dalam ekonomi. Min haitsu la yahtasib. Tapi rata-rata kan bangkrut. Perusahaan besar kecil di bidang apapun saja kan rata bangkrut, sehingga ada asumsi bahwa kapitalisme global sedang hancur, padahal mereka juga tidak mau hancur dan kapitalisnya memanfaatkan atau menunggangi keadaan ini untuk menciptakan satu globalisasi kapitalisme yang baru. Nah, sekarang kita sedang mengalami syadidal iqab, tapi saya kira tidak ada masalah, artinya ya kita urusannya tinggal kesabaran dan ketabahan. Kan judune wong takwa ki ya karo kesabaran karo ketabahan kuwi. Nah, saya kira Allah sudah mulai menunjukkan tahap ketiga yaitu ya dzal adli wal qisti. Yo memang merata ini corona seluruh dunia, tapi kan tetap ada telek manuk istilah saya. Telek manuk ki ngene. Kuwi nek liwat alun-alun, liwat kantor pos Malioboro kae ana apa jenenge ana kawat listrik njuru keh manuk gereja keh banget kan ana sing ketelekan. Yang disebut nasib adalah sapa sing ketelekan kuwi to.
Ono sing ketelekan, ono sing ora kan gitu. Jadi itu meng urusan telek manuk. Nah sekarang adli wal qisti, al-adli itu adalah keadilan dalam perspektif yang luas, tapi kalau al-qisti keadilan dalam perspektif yang spesifik. Jadi orang meng global tapi juga detail. Jadi adlun itu ya adil nabi menyeluruh universal, tapi kalau qistun itu keadilan dalam arti yang spesifik. Jadi orang mungkin Gusti Allah ora adil secara detail. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Artinya sampai sekecil nyamuk pun Allah itu ngurusi sedemikian rupa, sehingga sekarang saya mohon kepada Allah dan memang sudah dikabulkan pelan-pelan bahwa teman-teman Ma'iyah mendapatkan adlun wa qistun. Artinya kue ora kena, ya kue mengalami syadidal iqab, tapi kan tetap adlun wa qistunnya juga akan menolong kita bersama-sama. Tuhan Maha Adil dan keadilannya itu universal dan detail sekaligus. Ya dzal adli wal qisti. Ya. Ini kita lantunkan sebisa-bisa dan nanti kita akan lihat, katakanlah akhir tahun kita akan bisa melihat akan punya kesimpulan baru mengenai sekarang kan kebenaran Ma'iyah sedang diuji oleh keadaan-keadaan global ini. Nah sekarang kita belum bisa menilainya, belum bisa sombong, belum bisa kecil hati, belum bisa minder, belum bisa putus asa karena belum sampai ke babak final. Kita baru ke babak penyisian, ini baru mengalami babak penyisian. Sehingga kita nanti akan sampai kepada waktu di mana kita akan tahu sejumlah hal, nanti baru bisa kita klaim minimum untuk diri kita sendiri yang sekarang sudah kita lakukan. Ya dzal wabal, ya syadidal iqab, ya dzal adli wa ya dzal qisti. Oke, sekarang saya serahkan kepada Mas Toto atau Mas Helmi untuk memulai. Salah satu yang saya usulkan untuk web caknun.com adalah tanya jawab atau diskusi, tapi terkontrol dan terukur. Karena selama ini kan satu jalur komunikasi, hanya dari kita tok, tapi tidak ada yang hanya terbuka rubrik menek blimbing saja yang dari jamaah. Nah ini saya minta apa mungkin baik kalau kita buka lebih lebar pintunya meskipun tetap dalam kontrol, karena kita tidak mau jadi milis liar, kita tidak mau menjadi medsos yang yang mengumpulkan para pemakan bangkai. Kalau di Al-Hujurat Gusti Allah wis dawuh ojo rerasanan, ojo membuli satu sama lain langsung atau tidak langsung. Wala yaqtaba'dhum ba'dhum. Apakah di antara kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Menikmati keburukan orang lain melalui mulut kita atau di dalam hati kita, atau kita mencari uang sebanyak-banyaknya menari-nari di atas mayat orang lain. Nah sekarang ini kan yang saya sebut tadi, justru kapitalis global nasional sedang menari-nari di atas mayat-mayat korban corona dan ketakutan orang terhadap corona. Itu nama garis tumuh itu di Al-Hujurat ayat berapa is? 12 ya, coba. Ayyakulalah ma'akhihi maitan fakarih tumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ayo, artinya. Wahai orang-orang yang beriman, saya dari awalnya, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya sekarang medsos dan internet itu kan sangat dipenuhi oleh para pemakan bangkai, itu maksud saya ya. Kalau dari idiom ayat Al-Hujurat ayat 12 itu, pemakan bangkai. Jadi senang banget menikmati kehancuran orang lain, senang banget menghancurkan orang lain, senang banget melakukan
karakter assassination atau pembunuhan karakter atau de-emhaisasi atau demaiaisasi atau segala macam yang sebenarnya sedang kue jadi orang jadi kanibal. Kalau kanibalisme itu kan makan daging sumantoisme kalau ya. Makan daging langsung, kalau ini kan makan karakternya, makan jiwanya, makan hidupnya, makan sejarahnya. Kan gitu. Nah, itu sekarang ini kan juga halangan kita untuk berubah di Indonesia itu adalah itu tadi, karena banyaknya pemakan bangkai yang berkeliaran di mana-mana dan kue arep jane Gusti Allah ya dibuli terus ning ngerawani wae itu. Terus Gusti Allah ki ngalah terus kalau. Janjane dibuli terus. Karena secara substansial banyak sekali bullying atau basering yang apa namanya yang sebenarnya membuli ayat-ayat Allah dan firman-firman Allah, kebenaran dari Allah. Oke, teman-teman semua, nanti habis ini Kiai Kanjeng siap ya satu nomor. Saya kira beban persoalan itu hampir semua orang merasakan, jadi saya kira nggak terlalu tepat kalau kita mengeluh wong kabeh ngerasake. Nah, berarti tukar menukar keluhan gitu ya. Oke, jadi tapi saya justru mencoba mengamati selama pandemi ini, justru saya kira ada banyak hal yang positif juga di kalangan teman-teman Ma'iyah ya. Tiba-tiba bergolak, tiba-tiba ubet dan macam-macam, dan semakin juga saling memikirkan temannya satu sama lain. Itu saya kira yang saya bersyukur dan saya kira itu patut menjadi pelajaran besar yang moga-moga akan juga berlanjut sampai kapanpun gitu, yang mungkin sebelum pandemi agak sulit ya untuk kerja-kerja bareng, kerja-kerja mikir urip bebrayan itu agak sulit karena mungkin juga yang berjauhan tempat tinggalnya dan sebagainya. Tapi fenomenanya di masa pandemi ini malah saya kira di mana-mana cukup menggeliat ya teman-teman Ma'iyah. Dan saya tidak menilai besarnya atau wah ini mencapai cara wong usaha ya omsete sing didelok, enggak. Saya justru melihat bagaimana semangatnya, bagaimana gerak secara sadar dilakukan oleh teman-teman Ma'iyah. Itu yang saya cukup gembira, dan saya mengamati tidak hanya di sini tapi di berbagai tempat ya, di mana-mana teman-teman Ma'iyah punya punya gairah sendiri lah yang cukup menarik menurut saya, dan itu yang saya kira patut kita syukuri gitu. Saya kira di beberapa tempat yang juga melakukan acara Ma'iyahan secara menggunakan media-media online, saya kira saya selalu mengikuti dan saya mencatat cukup baik ya, cukup yang mungkin sebelum ada corona enggak seperti itu gitu lah. Dan saya justru melihat corona ini membawa pada kehidupan Ma'iyah yang sungguh-sungguh menurut saya gitu. Dan ini saya cukup mencatat, saya sangat menghargai itu, dan saya tidak pernah menilai wah iki wilayah ombo orang-orang ngono kuwi, tapi saya lebih melihat prinsip yang dijalankan, juga semangatnya yang dilakukan. Dan saya kira kalau tadi Mbah Nun mengungkapkan tentang bagaimana kejahatan globalisasi yang itu udah nggak bisa
yang ya cara melawannya ya hanya dengan cara kita masing-masing. Karena mereka tidak bisa mengendalikan setiap orang. Yang dia bisa kendalikan adalah masyarakat atau manusia yang otaknya sudah sejalan dengan globalisasi. Tetapi kalau teman-teman cara berpikirnya, saya kira sekian puluh tahun Mbah Nun dan Mak Yah ini mengajak teman-teman untuk independen dalam hidupnya, bahkan sejak dari cara berpikirnya, saya kira itu adalah yang sulit yang sangat sulit dikendalikan oleh globalisasi. Nah, moga-moga tradisi Mak Yah ini juga menyebar di mana-mana, dan saya agak ada keyakinan bahwa corona itu kayak semacam pupuk alamiah yang mencoba membangkitkan itu gitu. Saya kira itu, dan tentu saja ya ukurannya saya justru tidak menggunakan ukuran-ukuran kebesaran atau apa, tidak, tetapi saya justru melihat betapa teman-teman itu dengan modal bismillah itu kalau dulu itu Cak Nun sering mengungkapkan, wah iki cacah iki modal bismillah iki pani bojo urung duwe penghasilan, pani utang motor orang duwe penghasilan, tetapi dalam fenomena corona ini teman-teman dengan modal bismillah bisa melakukan banyak hal. Saya kira itu yang saya coba semacam ini laporan ke Cak Nun, dan saya melihat luar biasa menurut saya ini. Saya mengikuti betul, saya selalu tiap hari karena di lockdown di rumah, jadi saya punya kesempatan entah WA lah, entah tak telepon, entah yang itu saya di mana-mana yang saya punya nomornya pasti saya cek, dan saya kira hampir sama di mana-mana teman-teman punya semangat yang sama, dan itu yang saya kira 5 tahun yang lalu saya punya bayangan seperti itu, Cak. Angel banget, tapi justru dengan corona ini, dengan kesulitannya, malah justru lahir menurut aku ya kuwi Mak Yah iki diuji tenan iki Mak Yah, kira-kira itu, Cak. Saya coba ikut mencari, yuk kita berangkat dari satu kesepakatan kata atau idiom atau istilah, supaya dari situ kita bisa mengembara aplikasinya. Jadi yang dimaksud Mas Toto itu, saya kira kalau kita pakai istilah komputer itu force restart. Jadi kita ini dipaksa untuk restart. Hari ini saya berdialog sama 2 orang, satu Dr. Pri Tulungagung, nomor 2 Pak Cosi Pratama, itu yang bikin lagu Asmaranya Mbak Novia. Pak Cosi Pratama mengatakan bahwa ini adalah rekayasa untuk restarting ekonomi dunia. Menurut dia, sebelumnya dia cuma mengeluh bahwa teman-temannya yang bikin APD itu dipangan karo wong Kementerian Kesehatan. Jadi Anda tahu ya, dalam keadaan normal saja nek gue iki pejabat terus gue duwe opsi tunggal untuk membeli sesuatu, maka gue yang golek perusahaan untuk partner, terus mesti regane kok unggah-unggahke ke markup ora karuan. Jadi misalnya APD apa atau alat yang kita import dari Amerika atau dari Korea atau dari Cina yang harganya cuma $1,08, itu setelah kita pakai di sini, orang yang jadi konsumen kita suruh bayar 300.000, berarti itu hampir 10 kali lipat dari harga aslinya, minimum 8 kali lipat. Jadi kita bisa melakukan kapitalisasi atau komoditisasi keperluan kesehatan yang disebabkan oleh corona ini. Nah, restart ini kita pakai. Jadi restart ini dilakukan secara global karena ekonomi dunia sudah bangkrut 120%. Global ya, internasional ya. Nah, itu tidak bisa diatasi kecuali dengan force restart, dengan memaksakan restart. Nah, restart ini bisa ada beberapa skala. 1 ekonomi, global ekonomi, nomor 2 nasional ekonomi, dan ketiga Ma'iyah ekonomi atau Ma'iyah life ya. Jadi kalau kita tidak kodal ya apa?
tidak mempan secara nasional karena Fir'aun kita itu betul-betul hanya bonekanya Haman dan Korun, sehingga dia tidak bisa diajak berpikir sampai sejauh itu. Sehingga itu juga yang kita khawatirkan kepada rencananya Busro yang kemarin pagi. Ya, kata restart itu minimum kita pakai di keluarga kita. Jadi kita harus melakukan force restart atas keluarga kita dan hidup kita. Untuk hal-hal yang kita gagas sendiri dan kita tentukan sendiri, kita putuskan sendiri. Syukur Ma'iyah secara lebih menyeluruh punya cara berpikir atau punya eksplorasi dan penelitian untuk restart kehidupannya. Baik restart spiritual, restart intelektual, restart restart kehidupan keluarga, restart apapun saja, tapi ini kita sedang restart. Kalau Anda jailbreak iPhone ya respring namanya, respring. Tapi ini yang lebih umum kan restart. Jadi kita ini tidak hanya hard reset, ini tidak hanya soft reset, tapi ini hard reset karena menyangkut yang hardware dari keluarga, dari urusan kehidupan kita. Ini force hard reset. Saya kira kita pakai istilah itu toh. Dan saya kira itu yang dimaksud Mas Toto bahwa Ma'iyah sedang berada di dalam posisi di mana kita akan lebih hebat kalau kita bisa menentukan formula dan kadar atau ukuran dari restart yang kita lakukan di Ma'iyah atau untuk keluarga kita masing-masing. Sekarang teman yang ahli ekonomi tolong browsing dilihat aliran uang 2 bulan terakhir ini ke negara mana. Anda tahu kalau sudah urusan penyakit kan hukum tidak berlaku. Jadi misalnya kowe saiki ning rumah tanggamu kowe menek klopo jebul klopone ngambruki omahe tanggane kan kowe tetep kena pasal toh. Kowe pakai kendaraan sembrono mencelakakan kendaraan lain kan kowe kena pasal. Tapi Cina main-main di Wuhan kemudian menimpa seluruh dunia kan dia tidak kena pasal. Artinya hukum internasional juga belum tertata dengan baik sehingga Cina tidak mendapat hukuman apa-apa dari virus corona ini. Saya ini selama corona itu tidak pernah telat sholat malam dan tidak hanya sekali sholat malam. Pokoknya aku urung ngantuk sholat meneh, urung ngantuk sholat meneh. Saya mohon betul kepada Allah supaya dituntun, supaya dikasih tahu oleh Allah. Dan sampai hari ini saya belum mendapatkan sesuatu yang cetha dari Allah. Artinya saya tidak menyalahkan Allah, yang saya salahkan adalah saya memang belum sampai kepada tingkat ma'rifatullah yang memungkinkan saya bisa menjadi receiver dari hidayah-hidayah Allah. Gitu Mas. Dengan ayate iki. Apa? Piye ta? Takon. Kan ana apa ayate Mas Is sing perubahan nasib kuwi saka apa kuwi Arab itu. Ya kemarin dengan Busra saya ungkapkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin tok dihafal kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, di Ma'iyah saya sudah sering tanyakan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya. Yang sama sing tak kritisi, kenapa kaum dudu umat apa dudu negara dudu. Oh itu soal bahasa toh. Iya, kuwi kaum lah klaster, kauman, kuwi kaum perkauman. Jadi Ma'iyah itu menurut saya kaum iya. Dudu umat, dudu. Nah, aku suka ayat lho kuwi kaum iki lho sing penting yang saya garis bawahi adalah kenapa Tafsir Tohariyah. Nah, saya kira globalisasi juga akan tumpul ketika menghadapi kaum dudu dengan catatan tadi kaum sing duwe cara berpikir Ma'iyah. Oke toh. Saya kira maksudnya Mas Toto jelas ya. Di luar soal kaum tadi bahwa kalau di Ma'iyah kan pertanyaan gini, janjane sing fakta pelaku perubahan iki Allah apa kaume kuwi. Di Ma'iyah kan kita simpulkan sepanjang kaumnya sendiri berniat dan berbuat untuk merubah, maka Allah akan berbuat lebih dahsyat untuk merubah itu. Jadi sebenarnya pelaku utamanya tetap Allah kalau saya. Tetapi harus dimulai oleh kaum itu sendiri. Nah, jadi saya kira diskusi kita sangat jelas, Ma'iyah ini harus restart benar sekarang. Dalam artinya itulah sebabnya saya minta di web ada diskusi
Misalnya diskusi pertama soal restart ma'iyah ya. Restart ma'iyah dalam berbagai dimensinya, pemetaannya, strateginya dan seterusnya gitu loh. Itu yang dimaksud Mas Toto, ayat yang dia hafal ternyata enggak lah. Ya seorang mungkin lah. Seorang mungkin. Kui njaluk Kiai Tohar apal ayat ki lak padha karo mangan asem njaluk legi gitu. Tapi intinya memang malam ini kita menyepakati insya Allah bahwa kita harus punya kesadaran restart ya, kesadaran respring, kesadaran untuk memulai kembali, mengenalkan kembali. Menurut Dr. Pri tadi Indonesia punya kesempatan yang baik andaikan kita punya kepemimpinan yang memiliki kesadaran dan determinasi soal itu. Tapi kan kita tidak punya. Kita hanya punya Fir'aun, itu pun yang bekerja adalah Haman sama Korun. Nah, jadi sehubungan dengan ayat perubahan tadi piye toh kesimpulan itu? Ya, menurut saya mikirnya rada cilik-cilikan ndek. Ya kaum ki ya sebetulnya republik apa negara ya iso dibangun di dalam kaumnya itu dengan teritori yang terserah kita. Tapi intinya bahwa kita harus merebut kedaulatan di situ sebetulnya apa saja. Kedaulatan belajar, kedaulatan pangan, kedaulatan apapun saja yang itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Dan itu gotro-gotrone itu wis ketok, sangat mungkin bisa gitu. Tapi ya aku ya ora mikir dari Sabang sampai Merauke, mergo ora cukup prasyaratnya gitu, dan yang dimungkinkan perkauman itu juga akan lahir di mana-mana gitu. Dan ini menurut saya menjadi perubahan yang fundamental dibandingkan revolusi yang hanya karena dimobilisasi. Itu tentu saja pasti akan butuh waktu panjang yang mungkin nganti tekan aku mati orang untuk weruh hasilnya gitu. Tapi itu yang membuat apa namanya? Aja sik. Ya, kira-kira kan ya butuh 50 tahunan iki, tapi saya kira apa sih 50 tahun kan kowe isih 100 tahun. Kira-kira kalau saya melihat Nabi Ibrahim 145 kok umurnya. Kalau saya melihat fenomenanya di masa corona ini ono wujude ngono-ngono kuwi, dan itu tidak dimobilisir, itu tidak ora digerak. Kalau kapitalisme tadi kan memobilisir melalui maklar-maklar jane iki ora ono sistem ekonomi, sebenarnya yang ada adalah maklar. Nah, masalahnya maklar kuwi ora ming maklar sapi ngono kae, maklar ki ya iso nang pemerintah, iso nang DPR, bisa di mana saja gitu. Nah, sekarang maklar tidak hanya maklar barang, tapi juga sudah maklar cara berpikir, maklar apa jenenge macam-macam, bahkan agama wae iso dimaklari gitu loh. Nah, itu yang ya kita kembali lagi bahwa pilihan jeneng negeri makyah iki ora kleru ya. Negeri makyah itu ya aja dibayangke saka dari Sabang sampai Merauke. Negeri makyah ya ada pada tadi perkauman tadi. Teritorialnya adalah nilai toh. Ya. Di mana dia berlaku. Betul. Itu situ. Kira-kira itulah, dan saya kok agak optimis ya melihat fenomena ini dengan berbagai geliat teman-teman, terutama teman-teman makyah yang saya amati, dan kuwi ora ana sing perintah, ora ana sing memobilisir, tetapi dengan kesadarannya, dengan lakunya itu ora seragam, berbagai macam anunya macam-macam yang dilakukan itu beraneka macam, tidak seragam. Itu yang menurut saya
agak punya optimisme melihat teman-teman jamaah Ma'iyah terus terang. Kecuali kalau kita gerakan dari sini, mbok ngene-ngene, enggak, mau kita juga enggak ada istilahnya instruksi kayak apa itu enggak ada, tetapi dengan semangat kebersamaannya, dengan semangat bebrayanya teman-teman sudah mulai bergerak di masing-masing tempat gitu. Dan saya yakin pada tahap berikutnya juga pasti mulai bersinergi, mulai saling berkorelasi antara yang di tempat satu dan tempat yang lain. Saya kira itu dulu ya. Oke, saya transfer ke Helmi untuk soal diskusi di web itu menyerap sebanyak mungkin pemikiran teman-teman Ma'iyah soal restart. Sebenarnya restart ini daripada kita itu di restart oleh dunia, kita harus restart sendiri dan tidak terlalu tergantung kepada restartnya dunia, karena mau tidak mau secara global ini terjadi restarting ekonomi dan peradaban. Nah, kita harus restart sendiri. Syukur ada peluang untuk restart Indonesia. Kalau tidak ya sejenis kaum tadi. Jadi malam ini ada tafsir yang memastikan bahwa Ma'iyah itu sebuah kaum. Kaum itu pedomannya adalah sangat substansial dan esensial. Sebagaimana dalam Islam dikenal bahwa ada masjid hardware, ya kuwi masjid-masjid kae, ada masjid yang sifatnya software. Di mana saja engkau bersujud, di situ menjadi masjid kan gitu. Nah, Ma'iyah saya kira adalah yang kedua itu. Di mana saja kita berma'iyah berarti Anda adalah bagian dari teritorial Ma'iyah. Gitu. Itu kemudian teman-teman sekalian, nek saiki salah satu bayangan simulasi restart tadi itu pada penghidupan kita masing-masing. Kita perlu mengidentifikasi, kalau yang saya kenal itu ada 4 level, iya, bisa dari diri sendiri dan keluarga dan seterusnya. Nah, ada 4 level walayah, Walayah itu kewalian atau wali-walinya Allah. Orang-orang yang menjelmakan Allah di dalam hidupnya, jadi disebut wali Allah itu. Ono wali Allah sing penguripan iki ngemis, iki sing paling level keempat ya. Jadi kudu ngemis rono rene. Dan saya ketemu sama wali-wali pengemis ini sangat banyak. Di zaman kecil saya maupun remaja saya, dan saya kenal namanya dan saya kenal daerahnya. Kemudian ada wali Allah yang min haitsu la yahtasib, wali Allah yang penting dia ikut berbuat baik, ibadah sregep, maka akan dipermudah Allah untuk mendapatkan, itu rumus surat apa kuwi hel sing mayyataqilla yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Thalaq ayat 2 dan 3. Itu wali tingkat kedua. Wali yang tingkat ketiga adalah ibunya Nabi Isa. Jadi kowe iki urip ora urip karo keluargamu iki disuguhi karo malaikat Jibril langsung. Jadi sekarang ini kan kita mengalami kesulitan, ono sing sulit banget, ono sing sulit tok, ono sing agak sulit, ada yang mudah, tergantung tingkat kualitas walayah di dalam jiwa kita masing-masing. Nek kaya ibune Nabi Musa kan kudu lockdown di dalam kamar, ora tau metu nang ndi. Ning Jibril selalu datang membawa makanan sehari 3 kali. Apik banget to nek kowe karo anak bojomu ning omah wae njur Jibril teko ngeteri lotek ya to. Sambil YouTubean teko kiriman juga malaikat Jibril kan apik banget. Tingkat yang tertinggi adalah tingkat Khidir. Dia kun fayakun saja, pokoknya arep mangan apa mangan ning ndi kuwi sak karep-karepe dhek akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kita berada di mana? Saya kira kita tidak akan mengemis-ngemis juga, tapi kita akan bekerja. Apapun saja yang bisa kita lakukan, kita tetap bekerja. Anda tahu saya sudah ini sekarang sudah selesai
penulisan buku puisi saya yang terbit selama corona. Sebelumnya sudah ada 2 buku, yang terbit baru 1, berarti ada 3 buku ya. Jadi ini sekarang sedang di layout buku puisi yang saya tulis selama lockdown ini. Sebanyak 99 puisi plus 33 puisi. Jadi 132 puisi. Sekarang sedang di layout dan sedang ditimbang-timbang gimana hurufnya, font apa, terus judulnya nganggo hiasan piye itu sedang ditimbang-timbang. Nah, itu tidak menghasilkan uang teman-teman sekalian, tetapi kan saya membuktikan kepada Allah bahwa saya bekerja, bahwa saya melakukan apa yang Allah amanatkan, dan saya menyampaikan apa yang Allah titipkan, kan gitu. Nah, maka Allah akan membalas insya Allah min haitsu la yahtasib, karena rumus ayat At-Tolak 2 dan 3 itu. Saya kira itu ekstra, bukan informasi ya, ekstra penglihatan saya aja bahwa ada 4 macam walayah itu, 4 level. Ada seorang wali di daerah Mojokerto di masa saya kecil yang kerjaannya itu pulang 1 bulan tapi pergi 1 tahun lah, kira-kira gitu. Nah, selama dia pergi dari pesantrennya itu dia mengemis kemana-mana, berpakaian sangat jelek, kumuh, dan dia kemana-mana mengemis. Terus nanti bulan kesekian dia balik ke pesantrennya, terus nanti sebulan kemudian dia balik lagi mengemis lagi. Terus ada juga waliullah yang menjadi gelandangan di sebuah pasar di Pasuruan. Kemudian semua wali-wali yang lain juga mengenalnya, dan ketika dia tiba-tiba ada di Semarang, di Kendal, di sebuah pasar, dia disapa oleh wali yang lain, disebut namanya, terus dia marah. Asu bajingan, aku iki wis singidan ora karo-karuan malah kok sebut jenengku. Nek ngono tak mati wae, wis mati deh. Apik ya Mas iki. Apik banget iki. Dadi nek wali ngomong wis tak mati wae, mati Mas. Ngono kuwi, apik banget iki. Nek rasa ngomong ngono ya. Jadi itu kisah-kisah yang orang sekarang akan membuli, yang orang sekarang akan menyepelekan. Tapi saya nguri-uri dan saya tetap menghormati, menghargai, mengapresiasi segala macam pengetahuan yang saya dapat sejak saya kecil, dari Jombang sampai Gontor sampai Kadipaten Patang Puluhan sampai ke Kadipiro ini. Kita sekalian kita ke Kiai Kanjeng dulu, duh Gusti, bareng-bareng mudah-mudahan Allah ngijabahi. Mugi paringa ing kaleresan ing margi, nek diganti kasarasan untuk malam ini. Kasarasan itu sikhah wal afiyah. Jadi saya nulis di web itu selalu ada perjodohan Mas, perjodohan kualitatif dari idiomnya Allah. Jadi orang yang sehat nih wal afiyat ya Mas, orang yang halal tapi thayyib, orang yang rohman ning juga rohim, orang yang apa menahliannya coba Hel, apa lainnya Hel, halalan, orang yang tobat tapi nasuha. Jadi selalu ada kelengkapan kualitatif. Orang yang sehat tapi afiat, nek sehat itu kan medis, kalau afiat itu kesejahteraan amalan. Orang yang amal ning kudu soleh, orang yang sehat ning kudu afiat, orang yang baldatun thayyibatun tapi juga rubun ghafur, kan gitu. Jadi selalu ada perjodohan-perjodohan yang luar biasa di dalam petunjuk-petunjuk Allah di Al-Quran. Nah, untuk ini sekarang biasanya mugi paringo ing margi kaleresan, kita mohon kepada Allah kasarasan dalam arti medis, kesehatan badan maupun kesehatan kehidupan secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Yuk teman Kiai Kanjeng, bismillahirrahmanirrahim.